السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے جو فورن منسٹر ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ گئے ہوئے ہیں جرمنی۔ ان کا وزٹ ہوا ہے اور اس کے اوپر جو انہوں نے وہاں پر ڈسکس کیا، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ جو ہمارا آج کی آؤٹ لائن ہوگی ویڈیو کی، وہ فورن منسٹر ان کے جو وزٹ ہوا ہے جرمنی، ان کی ڈیٹس دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے اسٹیٹمنٹ اور کشمیر دیکھیں گے۔ کاؤنٹر پارٹ جو جرمن فارن منسٹر تھیں، انہوں نے کیا کہا کشمیر کے اوپر، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ کلائمیٹ چینج کے اوپر بات ہوئی، رشیا یوکرین وار کے اوپر بات کی، اور ان دا اینڈ ہم پاکستان اور جرمنی کے اوور آل ریلیشنز دیکھیں گے، جن کے اندر ٹریڈ ریلیشنز بھی ہیں اور سوشو کلچرل ریلیشنز بھی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے اس کے اوپر اس ٹاپک کے اوپر بات اس لیے کرنا سٹارٹ کی بیکاز یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی، یہ مجھے بہت اچھی لگی جو انہوں نے کہی۔ بلاول بھٹو سرداری صاحب نے جرمن برلن میں کھڑے ہو کے یہ بات کہی تھی کہ نو پیس ان ساؤتھ ایشیا وداؤٹ ریزولوشن آف کشمیر ڈسپیوٹ۔ اور یہ صرف انہوں نے نہیں کہا، اس کے علاوہ بھی ملٹیپل ایسے لیڈرز ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے، اور ان میں سے ایک ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ اوباما صاحب۔ ان کو ہم فردر ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جی ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے 7 تاریخ کو۔ اس کی یہ پک ہے۔ نیکسٹ اگر دیکھیں تو فارن منسٹر صاحب جو اکتوبر 6 سے 7 یہ 2 دن کے وزٹ پہ گئے ہیں جرمنی۔ ان کو جب انوائٹ کیا تھا جرمن فارن منسٹر نے، اور دا فوکس آف وزٹ واز فردر ڈیپننگ پاکستان اکنامک انگیجمنٹ ود جرمنی، a key export destination for پاکستان جو کہ ہے، and identifying new opportunities for mutually beneficial cooperation۔ اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان کے جرمنی کے ساتھ ریلیشن دیکھیں تو پاکستان ہیز لانگ اسٹینڈنگ ملٹی ڈائمینشنل ٹوائز with Germany, home to sizable Pakistan community and attractive destination for its students to pursue higher education and major investment partner۔ اب ہم ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کشمیر کے اوپر سب سے پہلے جو ڈسکس کی گئی، وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جو ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو پیس ہے وہ کانٹ بی held without the peaceful resolution of Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and international law and in accordance with the wishes of Kashmiri people۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے نا 2 دسمبر 2008 میں جب اوباما سلیکٹ ہوئے تھے امریکن پریزیڈنٹ، تو انہوں نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ کہی تھی کہ وی کانٹ کنٹینیو ٹو لک ایٹ افغانستان ان آئسولیشن۔ ہم افغانستان کو صرف اکیلے نہیں دیکھ سکتے، وی ہیو ٹو سی اٹ ایز اے پارٹ آف ریجنل پرابلم دیٹ انکلوڈس پاکستان، انکلوڈس انڈیا، انکلوڈس کشمیر اینڈ انکلوڈس ایران۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک نا جنرل ٹرم یوز کی تھی جن کے اندر انہوں نے کشمیر کو بھی نومینیٹ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس مسئلے کو حل کیے بغیر آپ اوور آل جو ریجن ہے اس کے اندر پیس اینڈ اسٹیبلٹی کا بھی لا بھی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فردر انہوں نے جو بلاول صاحب تھے، انہوں نے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنس ہیں انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر، ان کے اوپر جو بریفنگ دی۔ نیکسٹ جو فارن منسٹر تھیں جرمن فارن منسٹر اینالینا بربک، انہوں نے جو کہا وہ ایوری کنٹری ان دا ورلڈ ہیز دا رول اینڈ responsibility for resolving conflicts and for ensuring what we are living in a peaceful world. Germany has a role and responsibility with regard to a situation in Kashmir, so therefore we support extensively the engagement of UN to find peaceful solutions to issue. We encourage India and Pakistan to intensify political dialogues۔ تو یہ انہوں نے اوور آل اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا سٹانس اس کو سپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے فردر یو این کو انٹینسیفائی کیا ہے ٹو انگیج بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان فار ریزولوشن آف کشمیر۔ نیکسٹ جو بات ہوئی وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ہوئی۔ امر بلاول صاحب نے اوور آل جو کلائمیٹس کے فلڈس وغیرہ ان کے اوپر ڈسکس کیا۔ انہوں نے کہا کہ وی ہیو کنسرنز اباؤٹ فوڈ سیکورٹی فالوئنگ دا فلڈ ڈیمیج، دا اکانومک کنسیکوینسز آف دس ٹریجڈی آر آلریڈی بینگ فیلڈ اینڈ ول کنٹینیو ٹو گیٹ ورس اف وی آر unable to address it۔ تو اس کے اوپر جو اور ٹو سولوشن آف دس پرابلم از آلسو گلوبل اینڈ کلیکٹیو۔ اس کے اوپر جو جرمن فارن منسٹر تھی انہوں نے کہا کہ ابھی جو COP27 ہونے والی ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی کلائمیٹ جسٹس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے۔
नेक्स्ट पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा पाकिस्तान नीड्स ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ग्रीन पॉलिटिक्स, बिलावल टेल्स जर्मन काउंटर पार्ट्स। इसमें ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ग्रीन पॉलिटिक्स क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपको आइडिया होगा जो 1960s के अंदर पाकिस्तान ने किया भी था। पाकिस्तान वाज बूमिंग एग्रीकल्चर इकोनॉमी, उसमें एग्रीकल्चर के अंदर मल्टीपल रिफॉर्म्स लाई गई। और जो ग्रीन पॉलिटिक्स है वो ये बेसिकली होता है कि इन्वॉल्विंग द कंट्री इन अ सस्टेनेबल एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, मतलब कि आप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हो। और लाइक वाइज मतलब कि आप कोल को जो एमिशन है उसको कम करते हो, आप कोशिश करते हो कि आपके जो व्हीकल्स हैं वो आपकी इलेक्ट्रिक हों। इस तरह की मतलब कि आप जो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हो वो कार्बन वाली नहीं होती, वो दूसरे मतलब कि हाइडल हो, सोलर हो, या इस तरह के न्यूक्लियर हो, जो कि इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए होती है। मतलब कि आप इन्वायरमेंटलिज्म की तरफ आपका फोकस होता है ओवरऑल। या ग्रीन पॉलिटिक्स ये है कि आप क्लाइमेट चेंज को प्रेफर करते हो और आप उसको मिटिगेट करने के लिए आप मुख्तलिफ किस्म के एक्शन लेते हो। तो बिलावल साहब ने भी यही कहा कि उन्होंने स्ट्रेस किया फॉर ओवर ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ग्रीन पॉलिटिक्स, कि दुनिया को अब इस साइड पे जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय अदर मीन्स लाइक कोल एमिशंस एंड कार्बन एमिशंस एंड सो। नेक्स्ट अगर देखें तो उन्होंने रशिया यूक्रेन के ऊपर जो डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि ये फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी, सैनिटी वुड प्रिवेल इन फाइंडिंग अ पीसफुल रेजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये लास्ट वीक जब पुतिन ने ये एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि वी विल यूज ऑल अवेलेबल मीन्स टू डिफेंड द रशियन टेरिटरी। और फॉरेन ये जॉन जे मशमेर अमेरिकन स्कॉलर्स हैं, उनकी एक बुक थी द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर्स, उन्होंने भी ये बात लिखी थी कि जो सैनिटी होती है वो हमेशा रिफ्लेक्ट करती है इन द एक्शंस ऑफ एन स्टेट। ठीक है, मतलब कि अगर स्टेट कुछ भी करती है तो वो रैशनल तरीके से करती है, बिकॉज टू सेव इट्स सोवरेनिटी एंड इट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। अब रशिया भी वही करना चाह रहा है, टू सेव इट्स सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, एंड इट हैज न्यूक्लियर वेपन्स एंड इट कैन यूज न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन जो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने एक यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दी है वो ये है, द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स is not an option for anyone, urging the leadership of Ukraine and Russia to sit together and come to a resolution. नेक्स्ट अगर देखें तो वही उन्होंने फर्दर कहा कि वी कंटिन्यू टू रिस्पेक्ट द यूएन चार्टर वेदर इट बी कश्मीर और एनीवेयर एल्स, वी डिजायर अ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी टू रिजॉल्व द मैटर। ये उन्होंने रशिया यूक्रेन वार के ऊपर बात इसलिए की क्योंकि जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर थी उन्होंने काफ़ी एक हार्श स्टेटमेंट्स यूज की थी अगेंस्ट द रशिया यूक्रेन वॉर, और उन्होंने पुतिन को मतलब कि फर्दर कंडेम किया उसकी ये जो थ्रेट थी। इसके अलावा मल्टीपल मतलब क्या ना, उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की बात की इन यूक्रेन। फर्दर अगर हम देखें पाकिस्तान के जर्मनी के साथ रिलेशंस तो 1951 से स्टार्ट हुए, 2021 में इन्होंने 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। उसके जर्मनी की एक एम्बेसी है इस्लामाबाद के अंदर, एक कॉन्सुलेट जनरल है इन कराची के अंदर। इसके अलावा हमारे जो रिलेशंस हैं, ये फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है, वी हैव सिग्निफिकेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी इन जर्मनी, it is a strong bridge between the two countries. Germany is one of the our largest trading partner. The trade is increasing. GSP plus status has been mutually beneficial. अब ये इसको रिवाइज किया गया है वैसे, लेकिन ये काफ़ी बेनिफिशियल था। जीएसपी प्लस स्टेटस ये होता है कि आपकी जो आपके कंट्री की जो एक्सपोर्ट्स थी टुवर्ड्स यूरोप एंड जर्मनी, वो उनके ऊपर ट्रेड बैरियर्स जो होते थे वो कम होते थे, उनके ऊपर टैक्सेस कम होते थे, इससे आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उस साइड पे मतलब कि ज़्यादा जा सकती थी। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक आप ऐसे समझिए कि गिफ्ट था टुवर्ड्स them. Next is German Pakistan Development Cooperation began in 1961, and since then Germany government has pledged 3.8 billion euro in project development support। और इस तरह उन्होंने मल्टीपल जो हमारे सेक्टर्स हैं उनके अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया। अगर पाकिस्तान और जर्मनी की ट्रेड देखें तो इन 2019 के अंदर जर्मनी की जो एक्सपोर्ट्स थी पाकिस्तान वर वर्थ अराउंड 1.8 बिलियन यूरो, एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान वर 1.1 बिलियन यूरो। इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हैज़ टू वर्क ऑन इट to increase its exports towards
जर्मनी। उसके अलावा जो हमारी ज़्यादातर हमारी गुड्स हैं, ये जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं टुवर्ड्स जर्मनी, उनमें टेक्सटाइल है, लेदर गुड्स है, स्पोर्ट्स गुड्स है, फुटवेयर एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जबकि जर्मनी से हम जो मंगवाते हैं मशीनरी, electrical goods, motor vehicles and iron goods. So Pakistan has to work on its exports to make it some sort of tech oriented exports to boost its exports towards Germany. Germany is one of the largest importer of the Pakistani goods. German investment in Pakistan exceeds 2.3 billion euro, making it Pakistan's fourth largest trading partner. ये फ्रेड इकोनॉमिक फाउंडेशन की तरफ से ये रिपोर्ट थी। नेक्स्ट अगर हम सोशो कल्चरल कोऑपरेशन के देखें तो पाकिस्तान के काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जाते हैं जर्मनी के अंदर फॉर पीएचडी एंड फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, उसके अलावा मोर देन 4000 यंग पीपल फ्रॉम पाकिस्तान आर करंटली स्टडिंग इन जर्मनी इन 2019 610 स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स फ्रॉम पाकिस्तान रिसीव्ड फंडिंग फ्रॉम जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विसेज डॉट। ये जर्मनी की एक एक्सचेंजिंग सर्विसेज है। उसके अलावा जी अगर हम इन इन द हिस्ट्री देखें कि पोस्ट सॉरी प्री पार्टीशन, तो हमारे जो लीडर्स थे काफ़ी वो जर्मनी और इंग्लिस्तान और इधर से मतलब कि ना वो पढ़ते रहते थे। जिस तरह हमारे जो कौमी पोएट हैं, जो हमारे नेशनल पोएट हैं अल्लामा इकबाल, उन्होंने भी जो अपनी पीएचडी की थी वो म्यूनिच जर्मनी से ही की थी। नेक्स्ट जी इन द एंड 6 डेज का हमारा ये क्रैश कोर्स है, बस एक दिन रह गया फॉर रजिस्ट्रेशन। इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड येट, यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू रजिस्टर यूर सेल्फ। इंशाल्लाह ताला हम इसके अंदर इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज बहुत से डिस्कस करेंगे एंड होपफुली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा। नेक्स्ट इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।